जय जगन्नाथ। आपण केबे अनुभव करिसेंती गुरुवार दिन सकाळे हठात आपणक घरर वातावरण बदली जाइछि। सत कहंतु पूजा सारी उठिबा परे आपणक कोन केबे लागिछि जे आपणक पछरे केही जणे छिडा होइछि अथच पछकु बुली चाहिले केही नथांती। जदि एमिति किछि आपणक सह घटुछि तेबे हे जानतु सावधान एवं सजाग, कारण यह कौनसी साधारण घटना नुहे। आमे समस्ते माणवसा गुरुवार करुछि, झोटी चिता पकाउछि, पिठापणा करुछि, किंतु आपण जानिछंती कि कोटि कोटि भक्तंक भितरु माँ लक्ष्मी केवल किछि निर्दिष्ट घर को बाछितांती निजर आगमन पाई। आज्ञा हाँ, माँ आसंती, निश्चय आसंती, किंतु से केतेबेले आसंती, केउ रूपरे आसंती, आउ गला बेले केउ संकेत छाड़ी जाती ताहा कोन आपण जानिछंती। शास्त्र कहूची माँ लक्ष्मी घर को पशिबा आगरु एमिति किछि इशारा दियंती जाहाकु केवल जणे खांटी भक्त ही बुझी पारे। जदि आपण ए संकेत गुडी को अनदेखा करूछंती तेबे हुएत आपण हाथ पाहंतारु बहुत बड़ सौभाग्य को हराई देउछंती। किंतु बंधुगण, सबठारु बड़ प्रश्न हैला माँ आसिले कोन सब बेले रहि जिबे। मने अछि ना सेही लक्ष्मी पुराण रे कहानी। स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ जेते बेले अहंकार वशतः मां का संकेत को बुझी पारिले नहीं, मां को अपमानित कले, तांकर कोन अवस्था होइथिला। खाइबा को दाना मिलिलानी, पिंधिबा को कोना मध्य मिलिलानी। जदि स्वयं भगवान का अवस्था एमिति होई पारे तेबे आमे तो साधारण मनीष, किंतु हाय अहंकार मनीषों को अंध करी दिए। जेतेबेले स्वयं बड़ ठाकुर बलभद्र जाति भेद विचार करी माँ को अपमानित कले, माँ को घौड़ाई देले, सेतेबेले कौन हैला। लक्ष्मी छड़ा हेबार संकेत केते भयंकर ताहा जगन्नाथ और बलभद्रंक दशार जना पड़े। जेहु मुहूर्तरे माँ लक्ष्मी श्रीमंदिर त्याग कले सेही मुहूर्तरे रत्नवेदी श्रीहीन होइगला, भंडार घर शून्य होइगला। खाइबा को मुठाए दाना मिलला नहीं, पिंधिबा को लुगा खंडे मध्य मिलला नहीं। दुई भाई कांगाल होई रास्तारे बुलिले। यह कोन प्रमाण करे? यह प्रमाण करे जे नारीर सम्मान जेउटी नाही सेठाय लक्ष्मी रुहंती नाही। घरर बहु को कंदाइले, नारी को असम्मान कले से घर लक्ष्मी छाड़ी चली जाती, चाहे से स्वयं भगवान घर हेउना कहीं। आपनक घरे झगड़ा हेउछि कि बिना कारण रे मन अशांत लागुछि कि? जदि हाँ तेबे सतर्क होई जानतु, कारण माँ लक्ष्मी जेतिकी बेगरे आसंती अनादर हेले ताठारु दुई गुण बेगरे फेरी जाती। किंतु जदि गुरुवार दिन सकाळु आपणक घरर बहु मुहरे हस फुटी उठुची, कौनसी कारण न थाई घर समस्त सदस्यंक मन खुशी रहुची, पिला माने शांत अछंती, तेबे निश्चित रुहंतु आपणक भक्ति रे माँ बंधा पड़िछंती। तेणु आज ही निज घरर कोण अनुकोण को लक्ष्य करंतु। किए जणे हुए तो माँ आसी सारिछंती, आउ आपणक अगणारे अपेक्षा करिछंती केवल आपणकर टिकिए भक्ति एवं श्रद्धा पाइबा पई। कोन आपण प्रस्तुत अछंती माँ को स्वागत करिबा पई? आपण माने भाबुथिबे माँ लक्ष्मी कोन केवल धन दियंती? ना, माँ आसीबार सबुठारु बड़ प्रमाण हेउची घरर संपर्क रे मधुरता। जेउ घरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह न थाए, सासु बहु मध्यरे स्नेह थाए एवं भाई भाई मध्यरे मेल थाए, सेई घर हेउची मांकर प्रिय वासस्थान। जदि गुरुवार दिन आपणक घरे कौनसी पाटितुंड न हुए, समस्ते हस खुशी रे कथबार्ता हुअंती, तेबे बुझिबे माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थायी भावरे आसन जमाई सारिछंती। कारण कली झगड़ा और अशांति थिबा जगारु माँ तुरंत अंतर्ध्यान होई जांती। ठीक जेमिति से श्रीमंदिर छाड़ी चली जाइथिले। आह, से कथा मने पड़े आखिर लुह झरी आसे। भक्त कवि बलराम दास तांक लक्ष्मी पुराण रे केते सुंदर भावरे वर्णना करिसंती सेही दृश्य को। माँ किपरि घर को आसंती तार ज्वलंत उदाहरण हेउची श्रिया चंडालुनीर कुड़िया घर। श्रिया कोन थिला? जातिरे तळ, धनरे गरीब, किंतु तार भक्ति थिला आकाश परि विशाल। सेही मार्गशीर मासरे
ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ଶ୍ରେୟା ଉଠି ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ମୁରୁଜରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଚିତା ଆଙ୍କି ମାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତାହାର ସେଇ ପରିଷ୍କାର ଘର ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତି ଦେଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦେଉଳର ସୁନା ଥାଳିର ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ସିଆର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ। ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ମା ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ କଠାବାଡ଼ି, ମା ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ ସୁନା ରୂପା, ମା ଖୋଜନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ, ସେହି ବାଟ ଦେଇ ମା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିବାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ହେଉଛି ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା। ଯେଉଁ ଘରେ ବୋହୂମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଓଦା ଲୁଗାରେ ମୁକୁଳା କେଶରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ସେହି ଦୀପର ଶିଖାରେ ମା ହସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଘର କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦର ଶବ୍ଦରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଧାନ ମାଣକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଧାନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନୂଆ ଧାନ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘର ଯେମିତି ହସି ଉଠେ, ସେମିତି ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠେ। ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଲି କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଗୁଆ, କଉଡ଼ି, ଦୁବ ଦେଇ ସଜେଇ ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ଫଳିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେହି ମାଣ ଟିକଟ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତେଜ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ସେ ମାଣ ନୁହେଁ, ମା ନିଜେ ସେଠାର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ହୁଏତ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ଯୁଗ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଶୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କାନ ଡେରିରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ମାଙ୍କର ସେହି ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ। ସେ ଶବ୍ଦ କାନରେ ଶୁଭେନି, ହୃଦୟରେ ବାଜେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଯାଏ, ତାହା ହିଁ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ଧନର ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବିଚାର ଓ ସଞ୍ଚୟର ଦେବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, କୁମତି ନାଶ ହୁଏ, ସୁମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ଲୀଳା ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ରଚିଲ, ତାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଶେଷ ଭାଗ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆସି ପୁଣି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ମା କ'ଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷମାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ତାହା ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯିବି ଯେବେ ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, କେହି କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତା। ଏଠି ଜାତି ନାହିଁ, ଭେଦ ନାହିଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ଆଜି ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ସଫା କରିବା ନାହିଁ, ନିଜ ମନରୁ ଅହଙ୍କାର, ଘୃଣା, ହିଂସାର ମଇଳାକୁ ବି ସଫା କରିଦେବା। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ମନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯାହା ମନ୍ଦିର ପରି ପବିତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଯିଏ ଧନୀ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇଥାଏ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେ ନାହିଁ। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଅପାର କରୁଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉ। ଆଜି ମନ ଭରି ଭାବ ବିହୁଳ, ଆଜି ଏ ପ୍ରାଣରେ ଭରି ରହିଛି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ଆଜି ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ମାସର ମାଣବସା ଗୁରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି, ଭକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର।
ଧାନ କ୍ଷେତରେ ସୁନାର ଫସଲ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ଉଠେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ ଯେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେଇ ସଂକେତ, କ'ଣ ସେଇ ଶୁଭ ଚିହ୍ନ? ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବର ପୁରୀ ଯାଇ ମାଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ଏବଂ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ହେଲା ଏକ ଅଜଣା ସୁଗନ୍ଧ। ଭଲ କି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା ସମୟରେ କେବେ ଏମିତି ହୋଇଛି କି ଆପଣ କୌଣସି ଦାମୀ ଧୂପ କିମ୍ବା ଅତର ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠିଲା? ଏ ବାସ୍ନା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଝରକା ବାଟେ ପବନରେ ଭାସି ଆସିଲା ନା ସ୍ୱୟଂ ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ? ପୁରାଣ କହେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠର ସୁବାସ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ବାସ୍ନା ଆପଣଙ୍କ ନାକରେ ବାଜୁଛି, ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଅତିଥି ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରର ରହସ୍ୟ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ହିଁ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜାଗା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଉତୁରାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷୀରଟା ବିନା କୌଣସି ଚେଷ୍ଟାରେ ଚାରିପାଖକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବହି ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଯଦି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଧିକ ମସଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସ୍ୱାଦ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଯଦି ସେଦିନ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ହାତରୁ ଜିନିଷ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହା କେଉଁ ବିପଦର ସଂକେତ ନୁହେଁ ତ? ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯଦି କୌଣସି ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ହମ୍ବାରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ସେ କ'ଣ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛି, ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋର ମାଲିକାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେହି ପେଚା, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଣବସା ଦିନ ଯଦି ପେଚା କିମ୍ବା ନେଉଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଡରିବେ ନା ଖୁସି ହେବେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛି ପେଚା। ବାହନ ଦିଶିଲା ମାନେ ଦେବୀ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଯଦି କେହି ଭିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୟସ୍କ ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା କିଏ ଜାଣେ, ସେହି ବେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବି ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତା ଭକ୍ତିରେ ମା ଏତେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ବାସ ଅଛି, ସେଠାରେ ମା ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଡାକବାଇ ଯନ୍ତ୍ର ବାଜେ ନାହିଁ କି ଆକାଶରୁ କୌଣସି ବିଜୁଳି ଚମକେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମା ଆସିବାର ପ୍ରଥମେ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆମ ନିଜର ମନ। ଯଦି ମାଣବସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ, ଶରୀର ହାଲୁକା ଲାଗୁଥାଏ, ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ହିଂସା ଭାବ ନଥାଏ, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। କାରଣ ମା ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମନ ନିର୍ମଳ ଥାଏ। ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଙ୍କରେ ଫୁଟିଲେ ବି ପଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭକ୍ତର ମନ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲାଗି ରହେ, ସେତେବେଳେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂକେତ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବୀମାନେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ନା ନେଇ ଆସନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘର ଲିପାପୋଛା କରି ଝୋଟି ଚିତାଇ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବାସ୍ନା କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯାହା ଘରର ଧୂପକାଠିର ବାସ୍ନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ସାକ୍ଷାତ କମଳିନୀ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାସ୍ନା ନାକରେ ନୁହେଁ, ସିଧା ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଘରର ପରିବେଶ ଏମିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର। ପିଲାମାନେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରି ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଘରେ ଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କ କଥା ଉଠିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ
कौन सी गाय आपणक द्वार मुहक आसी हंबारड़ी छाड़े कि घर भीतर को जाई खुशी लांगुड़ हलाए तेबे यह एक अति शुभ संकेत। यार अर्थ होची लक्ष्मी गो रूप में विजय कर आपणक गृह को प्रवेश करने को अनुमति मागुछंती। सेथिपाई परा आमे गुरुवार दिन गोबर अलगा लिपु कारण गोबर रे माँ लक्ष्मी वास करती। आम ओडिया घर बहु माने ही साक्षात लक्ष्मी प्रतिमा। माँ आसबार आय एक बड़ संकेत होची घर गृहिणी रोषेई। जो दिन पिठापणा तैयारी कला बेले क्षीर उतुराइला बेले जदि क्षीर ठीक भाव में चारि पाखरु बही जाए तेरे पिठार बास्ना रे घर महकी उठे, कौन सी जिनिस पड़े ना कि बिगिड़े ना तेबे जानिबे माँ अन्नपूर्णा आपणक रोषेई घरे प्रसन्न चित्तरे बसिछंती। विशेष करी मंडा पिठार बास्ना जेतेबेले पवन रे भासी आसे सेतेबेले मने हुए सते जेमिति बैकुंठपुर आम माटी घर को ओल्हाई आसीची। आ गोटिए कथा जदि सेई दिन हठात कौनसी अतिथि विशेष करी कौनसी सुवासिनी स्त्री लोक किंबा कन्या संतान आपणक घर को आसंती तेबे तांको खाली हाथ रे फेराइबे नहीं कारण सेमानंक रूप रे माँ लक्ष्मी आपणक परीक्षा नेबाकू आसी थाई पारंती। अतिथि देवो भव यही कथाटी मानवसा गुरुवार दिन अक्षर अक्षरे सत होइथाए। शेषरे माँ को पाद पद्म रे एतिकी प्रार्थना, हे माँ सिंधुसुता, हे माँ विष्णुप्रिया, अमर दोष तुटी क्षमा कर। आम ओडिया घर मान सम्मान समृद्धि बजाय रख। प्रत्येकटी घर को तुमे श्रीया चंडालुनीर कुड़िया भावी विजय कर। आमर यही छोट परिवार रे शांतिर वर्षा कर। तुमे आसिले आमर दुख दारिद्र्य दूर हेब, रोग व्याधि नाश हेब। हे कालिया शांत तुमे भी आम उपरे सदय हुआ। तुमर सही चका नयनर चाहाणी रे आमर सब कष्ट लाघव होई जाऊ। आसंतु समस्ते मिसी भक्ति भरा कंठरे कहवा, माँ को आह्वान करिबा। धनदात्री माँ लक्ष्मी ठाकुराणी को तुमे दयामयी माँ ए गरीब घर अगणा को मागो थरटिए ओल्हाई आस। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी ठाकुराणी।